जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओडिशार गाँ गंडार प्रचलित अति लोकप्रिय कथाटी हेउछि माँ तोर द्वितीया पूजिथिला तेणु रक्षा पाईगलु। एथिरु द्वितीया पूजार महात्मा सुस्पष्ट। पुत्रवती माँ माने संतानंकर कल्याण पाई द्वितीया ओषा करिथांती। साधारणतः अपुत्रिक नारी पुत्र लाभ आशारे और पुत्रवती नारी पुत्रर ग्रहरिष्ठ खंडन लगी द्वितीया ओषा करिथांती। आदिशक्ति जगत जननी माँ देवी दुर्गा दीर्घ 15 दिन धरी शयन करी आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बा पवित्र मूलाष्टमी दिवस उत्थापन करिथांती अर्थात उठी थांती। एही तिथि को देवी उत्थापन भाव पालन करा जाए। भाद्रव शुक्ल अष्टमी तिथि बा राधाष्टमी दिन ठारू शयन करिथिबा माँ देवी दुर्गा दीर्घ 15 दिन धरी शयन करिबा परे मूलाष्टमी दिन उठी थांती एवं एही दिन ठारू माँकर प्रत्येक शक्ति पीठरे बा देवी पीठरे षोडशोपचार पूजा विधि आरंभ होइथाए एवं एही मूलाष्टमी दिनटी द्वितीया ओषा बा द्वितीय वाहन ओषा नामरे मध्य प्रसिद्ध। सूर्य देवंकर पुत्र द्वितीय वाहन को एही दिन पूजा आराधना करिबार विधान रहिछि। एही द्वितीय वाहन को आवाहन कले समस्त प्रकार परिवारर मंगल हुए बोली विश्वास करा जाए। तेणु नारी माने निष्ठार सहित एही ओषा को पालन करती। तेबे आसंतु आज एही सुंदर दिन रे सुनिबा द्वितीय ओषा गीत। प्रथम छंद जय महिमामय निरंजन जय जय धर्म दूती वाहन जहा नाम गोटी संसारे सार शुणे नाम पाप हुअंती पार द्वितीया ओषार महिमा जेते सार मर्म बाछि बनुछि गीते संतान पाइबा चिंतारे नारी दिवाने से दुखे हुअंती घारी गर्भ नष्ट हुई बारंबार काल पुरुष रहे जे गर्भर अकाल रे संतान मृत्यु हुए वंशकुल नाश आशंका थाए भोग शोक दुख परिवार रे अशांति रे प्राण अथय करे स्वामी पुत्र सुखी चिंते जे नारी ए ओषारे पाइबे सुख सिरी अति दुर्गति रे द्वितीया ओषा नारी माने करि थांती सहसा आन ओषारे नाही एते फल अचिरे दुर्गति हुई दूर द्वितीया ओषार फल शेष भावी कहे पुरुषोत्तम दास। द्वितीय छंद आश्विन कृष्ण अष्टमी जे दिन सप्तमी रे एक बार विधान खीरी पिठा पणा नाना व्यंजन निष्ठा पर भावे करी संपन्न एका छाड़िले उठिया सागको जेउ परिबाटा मिले जाहाकू एसबु प्रस्तुत करी रखिब ओषा विधि नाथे शौच हेब हलदिया एला सावित्री मान घेनी जीव पुष्करिणी पासेण पोखरी कूलकू ओलाई देव बाली रे चिल शियाल आंकिब दुहिंकी दुई दांत काठी देव सुगंध पुष्प तांको शिरे देव सजाई देव नाना प्रकारर
ପ୍ରଣମିବ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ବାର। ଅର୍ପିବ ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେଠାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ ନମିବ ଭକ୍ତିରେ। ତହୁଁ ଘରକୁ ଆସିବ ବହନ, ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ହେବ ମୌନ। ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ରାନ୍ଧିବ ଯତନେ, ଭୂମିଲିପି ବାଢ଼ିବ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ଦୂତି ବାହନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବ, ପରେ ଚିଲ ଶୃଗାଳଙ୍କୁ ଅର୍ପିବ। ପରିବାର ବର୍ଗେ ଦେବ ପରସି, ତାପରେ ଭୁଞ୍ଜିବ ଆନନ୍ଦେ ବସି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ରାନ୍ଧି ସତରେ, ଧୋତି ବାହନଙ୍କୁ ଦେବ ନିଶାରେ। ଏହି ବାରେ ଏକ ବାର ପାଳିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପଦେ ଲୟ ରଖିବ। ରାତି ପାହିଲେ ଯେ ଅଷ୍ଟମୀ ହେବ, ସେଦିନ ବିଧାନ ହୃଦେ ପାଞ୍ଚିବ। ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠାରେ କଟିବ ସେଦିନ, ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ପାଳ ପୂଜା ବିଧାନ। ପାଣି ପଣା ଆଦି କିଛି ନ ଖାଇ, ରନ୍ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେ କିଛି ନ ଛୁଇଁ। ପ୍ରଭାତରେ ସ୍ନାନ କରିବ ଯାଇ, ଭୋଗ ଦେବ ଚିଲ ଶିଆଳେ ନେଇ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ନିର୍ଜଳାରେ ରହିବ, ଭୀତତ୍ରସ୍ତେ ସେ ଦିନଟି କାଟିବ। ଦେଖିବ ଯେ ସ୍ଥାନ ନିର୍ମଳ ଥିବ, ଧୋତି ବାହନଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇବ। ତୁଳସୀ ଚଉରା ସେଠାରେ ଥିବ, ସ୍ଥାନଟିକୁ ଲିପି ଶୁଦ୍ଧି କରିବ। ଚତୁଷ୍କୋଣରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବ, ତା ମଧ୍ୟେ ଦୀପ ଦଣ୍ଡି ରଖିଦେବ। କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ରଖି ସେଥିରେ, ଏ ଓଷା ମହିମା ବୋଲିବ ସରେ। ବାଞ୍ଛି ମଡ଼ିଛି ପୁତ୍ର ଦୋଷ ପାଇଁ, ଦକ୍ଷିଣେ ପୁଷ୍ପ ଡାଳ ଥାପ ନେଇ। ବାସ ଜୁଇ ଡାଳ ଆଣି ସତରେ, ଯତନେ ରୋପିବ ନେଇ ପାଖରେ। କଳା ଧଳା ରଙ୍ଗେ ମୁରୁଜ କରି, ପୂର୍ବ ଦିଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଙ୍କ ଆଦରି। ଉତ୍ତରେ ଆଙ୍କିବ ଚିଲ ଶିଆଳ, ପଶ୍ଚିମେ ଦୂତି ବାହନଙ୍କ ପୁର। ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ସାରି ପୂଜା ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ପ୍ରବେଶ ହୋଇବ ସୁଚିତ ମନେ। ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିବ ଶୁକ୍ଳ ବସନ, ସିନ୍ଦୁର କଜଳ କରି ଗ୍ରହଣ। ନିଆଁ ଧୂଆଁ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନ ଦେବ ସଜାଇ। ଆଖୁ କନ୍ଦମୂଳ ନଡ଼ିଆ ମୁଗ, କଖାରୁ କଦଳୀ ସୋଲା ନାରଙ୍ଗ। ବଡ଼ ଚଣା ମୂଳା ପାନ କାକୁଡ଼ି, ମକା କର ମଙ୍ଗା ବିଭିନ୍ନ କୋଳି। ଉଆ ଭଜମ୍ବିଳ ଲେମ୍ବୁ କମଳା, କେରଞ୍ଜୁ କୋଳି ଯେ ପଦ୍ମ ମୁକୁରା। ଜହ୍ନି କଖାରୁ ପରିବାଦି ଯେତେ, 21 ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ ସହିତେ। ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗୋଟିକେ ସକଳ ଭରି, ଉପରେ ନୂଆ ବସନ ପାହାରି। ଗୁଆ ଘିଅରେ ଦୀପକୁ ଜାଳିବ, ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଭରି ଉଭା ହୋଇଥିବ। ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ପସରା ଥିବ, କୋଠି ଚାରି ପାଖେ ବେଢ଼ାଇ ଦେବ। 21 ଗଣ୍ଡା କଉଡ଼ି ଗୁଆ, ଆଗ କୋଠିରେ ପକାଇବ ତାହା। ଏଣୁଣା ହେଲେ ବିଧି ନୁହଁ, ସର୍ବେ ମିଳିମିଶି ଦେବତା ନେଇ। କୌଣସି ଆଡ଼େ ମନ ନ ଦେବ,
महिमा शुणी हुलहुली देव ए द्वितीय छांद होइला शेष सर्वे हुलहुली दिय विशेष। तृतीय छांद एथु अनंतरे शुण से कथा दूतीवाहनक जेते व्यवस्था सूर्यमंडल बोली एक ग्राम से ग्रामे अछंती जेतेक जन 36 पटके थिलेटी प्रजा सुरक्षित बोली एकई राजा नाना संपत्ति रे बढ़ई धन काहारी बढ़ई नाही संतान दुर्लभा बोली एकई ब्राह्मणी बालुत विधवा होई तरुणी सर्वगुणे सुलक्षणी से शोभा रमा परवती रति कियवा सूर्य को ता मने बड़ भक्ति सूर्य को देखी स्तुति करे नीति सपना नामे ताहार पोइली दुख करंती विधवा से बोली एमंते तही गला केते दिन बरसा काले राजा कोठ धन डकाइले से सबु कोटणी को धान कुटी देले से ब्राह्मणी को राजा नरे कोठ खंदा हेब 4 दिने सबु चाउल देव केही न कुटिले बरसा कला ब्राह्मणी बड़ ताटका होइला बेलहु वृष्टि करी थांता जेबे कोठा धान किंपा संता तेबे राजा निजोग कोठा खंदा हेब 4 दिने सबु चाउल नेब बुद्धि न देशई कहिबी काहा भो धर्म देवता हुओ तु साहा आज दया करी कर तु खरा मु परा अटई तुम्भर दारा शुणिन धर्म संतुष्ट होइले खरा हेला धान सुखाई देले एमंत जे सत्य ब्राह्मणी कला सत्य करी पुणी असत्य हेला सत्य करी आसीबे अवधि मने विचारिला कपट बुद्धि सपनी नामेण ताहार दासी ताकू कराइले सुबेश बसी नाना अलंकारे भूषित करी पाटे आवरण पादे महुरी जेउ खटरे शुण से ब्राह्मणी दासी सुआइला तही रे आणी आकट करी दासी की बोलई पुरुष इले डरिबो नाही किछि न कही तु निहोइथिबु मागिला मात्र के देह तु देबु एहा कही दुहे सोइले जाई बीजे कले आसी छायार साई देखिले ब्राह्मणी सेठारे नाही पोइली शोइछि सुबेश होई विपरीत देखि गले बाहुड़ी दासी को स्पर्श करिबे किपरि तेज मने रात्रि गलाटी पाही प्रभु परिक्रमा करिले रही सेही ब्राह्मणी अगणा भितरे परिश्रा कलेले ओटिया मूले सेठारु प्रभु चलिले भुवन निशिपाही जाई होइला दिन ब्राह्मणी उठी दासी को पूछिला
कहलो रात्रि रे के आसीथिला दासी बोले किछि मु जाने नाही देखिली रात्रि रे खरा थिला उई फेड़ी दासी को किछि न कहिला लेउटिया साग बीर्ज पड़िला दासी को बोइला जाओ तू बेग अनाबना करी आनी तू साग दासी ए तथ्य किछि न जानई लेउटिया साग आनिला जाई यथा समय रे स्नान से कला साग खरड़ी ब्राह्मणी खाइला अक्षय बीज से नहेला क्षय ब्राह्मणी रहेला गर्भ उदय राजकर्मचारी नेलेटी धरी राजा को कहिला समस्त फेड़ी कहिला दिनक रहेले पति दंडिबा को तांको काहा सकती राजांको हुकुम हेला कठोर मुहन चाहिब ग्राम बाहर ग्राम बाहारे नेला से आश्रय टाहिटा परारे हेला अथय 10 मास जहु हेला संपूर्ण प्रभात रे जात हेला नंदन आसीन कृष्ण अष्टमी से दिन मूला नक्षत्र से अटई पूर्ण मिथुन लग्न रे होई जन्म दूती वाहन होइला ता नाम दिनो दिन बढ़िला जे कुमार शुक्ल पक्ष रे जेन्हे शशधर देखु देखु 5 बरस हेला कामदेव प्राय शोभा बढ़िला विद्यारंभिला चाटशाली रे ज्ञानार्जन हेला नाना प्रकारे एक दिने बसी पढ़िबा बेले गड़ी गला खड़ी चाटशाली रे दोसाधु पुओ को कहिला डाकी मखड़ी को बढ़ाई देव की सुन दो साधु को मर बोइला अण बापुआर खड़ी गड़िला मने रोष बही दूती वाहन कांदी फेरिले मातांक पासेण मात बोइले रे दूती वाहन कांदुछु काहिंकी रंकुणी धन भांगिथिले किछि गढ़ाई देवी हजिथिब जाहा खोजी आनिबी दूती वाहन बोले तू असती मुअण बापुआ लोके कहंती धिक मो जीवन रखिबी नाही कह सत्य कथा जानिबी मुहि बोइले ब्राह्मणी सुण रे पुत्र तो पिता अटंती जगत नाथ सत्य कहूअछि पाइले राति सकाळे देखिबु जे मोर पति निशि पाहिण प्रभात होइला पूर्व दिगरु सूर्य उइला बोइले माता देखरे नंदन एही तोर पिता कर दर्शन सूर्य को प्रणाम करी पूछिला माता मोर किंपा सती हेला पिता बोइले रे तुम पुत्र तो माता संसारे हेब पूजित बांछी मड़ी छिंक दशा तुटिब जेताको पूजिब बर पाइब तो माता संसारे
ସତୀ ହୋଇବ। ଏ ପୁଣ୍ୟ ଓଷା ଜଗତେ ବ୍ୟାପିବ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଏ ଓଷା ହୋଇବ ସାରା ସଂସାରେ। ଏହା କହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ, ବସନ ଭୂଷଣ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଲେ। ଜନ୍ମଛାନ୍ଦ ଏଥୁ ହୋଇଲା ଶେଷ, ଗୀତରେ ଭଣିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ। ଚତୁର୍ଥ ଛାନ୍ଦ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ସୁଜନେ ଶୁଣ, ମାତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଦୂତି ବାହନ। ପିତା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଥିଲେ ଟି ଭାସି, ଜନନୀ ନିକଟେ କହିଲେ ବସି। ଚିତ୍ରମେ ଭିପାଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣବାହୀ, ପଦକନୁ ପୁରମେ ଖୋଳା ତହିଁ। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ଆଣିଥିଲେ, ମାତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଭୂଷିତ କଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ଜାଣି ସକଳ ଜନ, ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା କଲେ କବହନ। ସେହି ଦିନୁ ହେଲା ଓଷା ବିଖ୍ୟାତ, ଦ୍ୱିତୀୟା ନାମେ ଯେ ଓଷା ବ୍ରତ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଓଷାର ବେଳ, ନାରୀମାନେ ହୋଇଥିଲେ ତତ୍ପର। ପୂଜା କରିଲେ ବିଧି ବିଧାନରେ, ଚିଲ ଶିଆଳ ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲେ। ଚିଲ ବୋଲେ ଆରେ ଶିଆଳ ଭାଇ, ଓଷା କରନ୍ତି ସରବେ ଯେ ରହି। ଏମନ୍ତ ନିଷ୍ଠାନରେ ନ ଦେଖି, ଦୁଇ ଭଉଣୀ କରିବା ଦେଖି। ପୂଜା କର୍ମ ମାନ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ଦୁହେଁ ବସି ବହୁ ବିଚାର କଲେ। ଓଷେଇତି ମାନେ ଗଲେ ବାହୁଡ଼ି, ସେ ଦୁହେଁ ଦେଖିଲେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି। ଚିଲଟି ରହିଲା ଗଛ ଉପରେ, ଶିଆଳ ପଶିଲା କ୍ରୋଡ଼ ଭିତରେ। ଓଷାଇତି ମାନେ ପୂଜିବା ବେଳେ, ଶିଆଳି ନିନ୍ଦିଲା ମଦନ ଭୋଳେ। ଭାବେ ରାତ ପ୍ରତି ମନ ୟାଙ୍କର, ମିଛରେ ହୁଳହୁଳି ହରି ବୋଲ। ସ୍ଥିର କଲେ ଦୁହେଁ ଓଷା କରିବେ, ଚଳିଗଲେ ଦୁହେଁ ଯେ ଯାହା ଠାବେ। ଶିଆଳ ଭାବିଲା ଓଷା କରିବି, କୋରଡ଼ରେ ବସି ମାଂସ ଖାଇବି। ଚିଲ ସଙ୍ଗତରେ ବୃକ୍ଷେ ନ ବସି, କ୍ରୋଡ଼ ଭିତରେ ସେ ଗଲାଟି ପଶି। ମାଂସ ଦେଖି ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଲା, ରଡ଼ମଡ଼ କରି ଚୋବାଇ ଦେଲା। ଚିଲ ଡାକ ଦେଲା ଆଲୋ ଭଉଣୀ, ରୁଡ଼ୁମୁଡ଼ୁ କରି ଚୋବାଉ ପୁଣି। ଶିଆଳି ବୋଇଲା ନାହିଁ ତ କିଛି, କିସ ମୁଁ ଖାଇବି ଓଷା କରିଛି। ନିଷ୍ଠାରେ ଯହୁଁ ମୁଁ ସ୍ନାନ କଲିଟି, ଶୀତ ଥର ଥର ହେଉଟି ପାଟି। ଶିଆଳି ଲୁଚାଇ ମାଂସ ଖାଇଲା, ଚିଲଟି ଡାଳେ ନିଷ୍ଠାରେ ରହିଲା। ଏମନ୍ତେ ଯହୁଁ ସେ ରାତି ପାହିଲା, ଚିଲ ପାଖରେ ଶିଆଳି ମିଳିଲା। ବୋଇଲା ମୋ ପରି ତୁ ଓଷା କଲେ, ଶୋଇବା ଠାରୁ ନ ଉଠିବୁ ଭଲେ। ଚିଲ ବୋଇଲା ନାହିଁ ଲୋ ଭଉଣୀ, ରାତ୍ରି ଉଜାଗରେ ବସିଛି ପୁଣି। ମିଥ୍ୟାରେ ଶିଆଳ ଏ ଓଷା କଲା, ପୁତ୍ର ଗୋଟି ତାର କାଳେ ମଲା।
ଏମନ୍ତେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଲା। ଦୂତି ବାହନ ନିଷ୍ଠା ଓଷା ଫଳେ, ଦୁହେଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଉତ୍ତମ କୂଳେ। ଶିଆଳି ଅଟେ ଯେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭା ହେଲା ହେଲେ ତାହାକୁ ମଣି। ଚିଲ କପାଳେ ଏପରି ଜୁଟିଲା, ସାଧବେ ବରି ସାଧବାଣୀ ହେଲା। ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ପାଇ, ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ଥାଇ। ଶିଆଳି ବ୍ରତକୁ ଖଣ୍ଡିନ ଥିଲା, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ପଡ଼ିଛି ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷାର ମହିମା ଯେତେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ କହେ ଗୀତେ। ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଶୁଣ ଏ ଦିବ୍ୟବାଣୀ, ପୁଣି ଯାହା କଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଚିଲଟି ଯେ ନିଷ୍ଠାରେ ପୂଜା କଲା, ଧନବତୀ ପୁତ୍ରବତୀ ହୋଇଲା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏକଦଶ ପୁତ୍ର, ଦାସ ଦାସୀ ସେବାକାରୀ ବହୁତ। ଅନେକ ବୋଇତ ଅଶେଷ ଧନ, ସେବା କରନ୍ତି ନାନା ପରିଜନ। ଶିଆଳି ହୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ କାମିନୀ, ବଡ଼ ଭାଗୀ ପୂର୍ବ ପାପ ଘେନି। ଅନେକ କୁମର ଜାତ ହୁଅନ୍ତି, ମଡ଼ିଛି ଦୋଷେ କେହି ନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ନିରତେ ନୟନ ଅଶ୍ରୁ ଗଡ଼ଇ, ବେଶ ବସନ କିଛି ସେ ନ ପାଇ। ସାନ ଭଉଣୀ ପୁତ୍ର ମାନ ଦେଖି, ମନେ ମନେ ଭାଳି ହୋଇ ଦୁଃଖୀ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ କି କର୍ମ କଲା, ମୋ ପରି ମଡ଼ିଛ କିମ୍ପା ନ ହେଲା। ସାଧବାଣୀ ତାକୁ ଡାକେ ଭଉଣୀ, ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହେ ସାଧବାଣୀ। ନିତି ଯାଉଥିବ ମାଉସୀ ଘରେ, ତୁମକୁ ଦେଖି ସେ ଦୁଃଖ ପାଶୋରେ। ତୁମକୁ ଡାକିଲେ ବସିବ କୋଳେ, ବଡ଼ ମାଉସୀ ମାତା ଠାରୁ ବଳେ। ଏହା ଭାବି ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଏ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଜାତା ଜାଣି ନଥାଏ। ଭାବେ ମୋତେ ହେଉଛି ଦେଖାଇ, ବାରମ୍ବାର ପୁତ୍ର ଦିଏ ପଠେଇ। ମୋହ ପରି ସେହି ମଡ଼ିଛି ହେଉ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ପଛେ ମୋର ନ ରହୁ। କପଟେ ସବୁଙ୍କୁ ଦେବି ମାରି, ମାତାଙ୍କୁ କହୁଥିବି ଗଲା ମରି। ଏମନ୍ତେ ମନେ ଭାବି ସେ ଡାକିଣୀ, ଦାସୀକୁ ବୋଇଲା ବିଶ୍ୱାସ ବାଣୀ। ଦାସୀମାନେ ସବୁ ମୋ ବୋଲ କର, ଭଉଣୀ ପୁଅକୁ ମାରିବା ଚାଲ। ଏମନ୍ତ ସମୟ ପୁତୁରା ଗଣ, ମାଉସୀ ପାଶେ ମିଳିଲେ ବହନ। ବୋଇଲା ବାବୁରେ ଏଣିକି ଆସ, ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଦିବ୍ୟ ପଣସ। ବାଳକ ମାନେ ଯେ ସତ୍ୟ ମଣିଲେ, ଯେଣିକି ଡାକିଲେ ସେଣିକି ଗଲେ। ଗମ୍ଭୀର ଘର ଉହାଡ଼କୁ ନେଲା, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୁଣ୍ଡ କାଟିଲା। ସବୁଙ୍କୁ କରିଲା ଦୁଇ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ, ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁଇ ମାୟାର ପିଣ୍ଡ।
ପିଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ବେଳେ ଦୂତୀବାହନ ଜାଣି ଯୋଗ ବଳେ ମାୟାରେ ନେଲେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ହରି ଡାଙ୍କୁଣୀ ଭାବିଲା ଗଲା ସେ ମରି ସବୁ ପୁତ୍ର ମଲେ ଏବେ ତାହାର ମଡ଼ିଛି ହୋଇବ ମୋହ ପ୍ରକାର ଦାସୀକୁ ବୋଇଲା ସବୁରି ମୁଣ୍ଡ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଭିତରେ କର ତୁରୁଣ୍ଡ ଦାସୀ ସେ ଆଦେଶ ପାଳନ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ାରେ ଭରିଲେ ଉପରେ ଝିନ ବସନ ଘୋଡ଼ାଇ ସାଧବାଣୀ ଦ୍ୱାରେ ମିଳିଲେ ଯାଇ ପୋଇଲି ବୋଲେ ଆଗୋ ସାଧବାଣୀ ଯୋଗାଡ଼ ଦେଇଛି ତୁମ ଭଉଣୀ ତୁମ୍ଭେ ଆଗେ ଆସି ନୟନେ ଦେଖ ପୁଅ ପାଇଁ କିସ ସାଇତି ରଖ ସାଧବାଣୀ ବୋଲେ କହ ଖବର ଭଲରେ ଅଛି କି ଭଉଣୀ ମୋର ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘୋଡ଼ାଇଣ ସେହି ଘରେ ପୋଇଲି ରଖିଲା ଭାଡ଼ି ଉପରେ ସାଧବାଣୀ ପୁଅ ଯେ ମରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଘରେ ଉଭା ହେଲେ ଦୂତୀବାହନ ରଖିବେ ଯାହାଙ୍କୁ ମାଉସୀ କି ମାରି ପାରଇ ତାଙ୍କୁ ଯେ କୋଳେକେ କାନ୍ଧେ ବସିଲେ ଯାଇ ମାତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାତା ବୋଇଲେ ଶୁଣ ହେ କୁମର ପସରା ଦେଇଛି ମାଉସୀ ତୋର ଦୂତୀବାହନକୁ ଲାଗି କରାଅ ଯାହା ଦେଉଅଛି ବାଣ୍ଟିଣ ଖାଅ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ିରେ ଥିଲା ଖୋଲନ୍ତେ ତା ସବୁ ନଡ଼ିଆ ହେଲା ନଡ଼ିଆ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଣ ଖାଇଲେ ସପନ ପରି ସବୁ ପାସରିଲେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ପୁତ୍ର ନାହିଁ ମରଣ ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷାର ଏହି କାରଣ ଓଷା କରିଥିବ ଯେଉଁ ତରୁଣୀ ନଡ଼ିଆ ଛୁଇଁ ପୂଜା କଲେ ଜାଣି ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦ ଏ ହୋଇଲା ଶେଷ ଭାବି କହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ। ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ସୁଧୀଜନ ଦୂତୀବାହନଙ୍କ ମହିମା ଶୁଣ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଯେ ସବୁ କୁମର ହାତେ ସୁନା ବଳା ପାଦେ ନୂପୁର କାମୁଣ୍ଡେ ପଗଡ଼ି କାମୁଣ୍ଡେ ଫୁଲ କେଉଁ ପୁଅର ବା ଝାମ୍ପୁରା ଚୂଳ ତେଲ ହଳଦୀ କେ ବାଜର ଜର କିଏ ହୋଇଥାଏ ଧୂଳି ଧୂସର କେ ଅବା ଚାଲି ନ ପାରଇ ଦାଣ୍ଡେ କେଉଁ ପୁଅ ପିଠା ଖାଉଛି ତୁଣ୍ଡେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମାଉସୀ ଦେଖିଲେ ଚକିତ ହୋଇ ସେ କଲ୍ୟାଣ କଲେ ଆସ ମୋ ବାବୁ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଅ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ପରି ଆୟୁଷ ପାଅ ମୁଣ୍ଡ ତ କାଟିଲି କାହୁଁ ଅଇଲା ପୁଣି ମାରିବି ମନେ ବିଚାରିଲା କପଟେ ବୋଇଲା ସରେ ବାବୁ ତୁମ ଖାଇବାକୁ ରଖିଛି ସବୁ।
ଯେଉଁଠାବରେ ନ ଦେଖିବେ କେହି ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ନେଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ଦାସୀଙ୍କୁ ଡାକିଣ କହିଲା ପୁଣି ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ସବୁ ପୁରାଇ ମାତା ପାଶେ ତାର ଦିଅଲ ନେଇ କପଟେ ପୁଅକୁ ମାରିବା ବେଳେ ଦୂତି ବାହନ ଜାଣି ଯୋଗ ବଳେ ମାୟାରେ ବାଳକଙ୍କୁ ଆଣିଦେଲେ ପିଲାଏ ବଞ୍ଚିଲେ ପୁଣ୍ୟର ଫଳେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଘେନି ଦାସୀ ଚଳିଗଲେ ସାଧବପୁରେ ଯାଇ ସେ ମିଳିଲେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଆଗୋ ସାଧବାଣୀ ନିଅ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ଭଉଣୀ ସାଧବାଣୀ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ମଝି ଘରେ ରଖି ଯାଅ ବୋଇଲେ କିଛି ବେଳ ପରେ ପୁତ୍ର ଆସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଳ ଲଗାଇଲେ ଯାହା ଦେଉଅଛି ମାଉସୀ ଘର ଭାଗ କରି ଖାଅ ବସି କୁମର ପୁତ୍ରମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ାଟି ଆଣି ତଳେ ଥୋଇଲେ ହାତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାଟିଛି ଯାହା ଆଖୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଛି ତାହା ଆଙ୍ଗୁଳି ପାପୁଲି କାଟିଛି ଯେତେ ଖୁଡ଼ୁମା ଖାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ଚିତେ ଦୋତିଆ ଓଷାର ମହିମା ଯେତେ ଓଷାଇତି ମାନେ ଶୁଣ ସୁଚିତେ ଆଖୁ ଓଦାରେ ହାତ ଦେବ ରଖି ଦୂତି ବାହନ ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଦେଖି। ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାହା କଲେ କହି ନ ସରେ ପୁଣି ଦିନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ସବୁ କୁମର ମାତା ବୋଲେ ଗଲେ ମାଉସୀ ଘର ମାଉସୀ ମନରେ ହୋଇ ଉଷତ ମାଇଲା ବୋଲି ମଣୁଥିଲା ସତ ପୁତୁରା ମାନେ କରନ୍ତି ଓଳଗି କଲ୍ୟାଣ କଲା ସେ ମୋର ଯେ ବେଟି ଦେଖିଣ ମନେ କଲା ମହାରସ ବୋଇଲା ଏଥର କାଟିବ ମାଂସ ଏହି ରୂପେ ଡାକି ନେଲା ସେ ସ୍ଥାନ ମାରିବା ବେଳକୁ ଦୂତି ବାହନ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କେଣେ ନେଲେ ହରି ମାୟା କୁମରଙ୍କୁ ମାଉସୀ ମାରି କ୍ରୋଧେ ଟିକି ଟିକି ମାଂସ କାଟିଲା ମୃଗ ଚଣା ସୋଲା ପରି ଥୋଇଲା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ାରେ କରି ପୋଇଲି ନେଲେ ସାଧବାଣୀ ଘରେ ତୁରିତେ ଦେଲେ ପୋଇଲି ବୋଲେ ଆଗୋ ସାଧବାଣୀ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଇଛି ତୁମ୍ଭ ଭଉଣୀ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଥୋଇ ପୋଇଲି ଗଲେ ଦାଣ୍ଡେ ବୋଲି ପୋଏ ଘରେ ଅଇଲେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସାଧବାଣୀ କହି ମାଉସୀ ଅଛି ଯେ ଦର ବନେଇ ଦେଖି କରି ତୁମେ ଖାଅ ରେ ବାବୁ ଦୂତି ବାହନଙ୍କ କରୁଣା ସବୁ
ଦେଖିଲେ ମୁଗ ବଡ଼ ଚଣା ସୋଲା ଏକ ମାଂସ ତିନି ରୂପ ହୋଇଲା। ଦେଖି ପୁଅମାନେ ହରସ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି ଭୁଞ୍ଜିଣ ବସିଲେ। ଦୂତି ବାହାନଙ୍କ ମହିମା ଏତେ ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦ ଶୁଣ ହେ ସୁଚିତେ। ଅଷ୍ଟମ ଛାନ୍ଦ ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ତହିଁ ପୁତ୍ରମାନେ ମାଉସୀ ଘରେ ଯାଇ। ଦେଖିଣ ମାଉସୀ ହେଲେ କାତର ପୁଣି ତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପାମର। ପୁଣି ଗୁପତରେ ଡାକି ସେ ନେଲା ଖଡ଼ଗ ଧରିଣ ସେ ବଧ କଲା। ମାରିଲା କୋପେ ହୋଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ସେ ପୁଅଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଲା ଦାନ୍ତ। ଅନ୍ତ କାଟିଣ ପକାଇଲେ ଚିରି ଅନ୍ତ ଦାନ୍ତ ସବୁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଭରି। ପୋଇଲି ହାତେ ପଠାଇଣ ଦେଲା ସେ ଯାଇ ସାଧବାଣୀ କି ଭେଟିଲା। ସାଧବାଣୀ ବୋଲେ ଭୁଞ୍ଜୁଛି ମୁହିଁ ଦେଇ ଯାଅ ଥୋଇ ଦେଖିବି ଯାଇ। କିଛି ସମୟରେ ବାଳକମାନେ ମିଳିଲେ ଆସି ମାତା ସନ୍ନିଧାନେ। ମାତା ବୋଇଲେ ରେ ବାଳକ ମୋର ବୁହାଇ ଆଣିଲ ମାଉସୀ ଘର। ଏବେ କିସ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ସବୁ ମତେ ମୁହିଁ ତାଠାରେ ଋଣୀ। ମାତାଙ୍କ ବଚନେ ପୋଏ ଧାଇଁଲେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଫିଟାଇ ଖାଇ ବସିଲେ। ଉତ୍ତମ ମକା ହୋଇଅଛି ଦାନ୍ତ କନ୍ଦମୂଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଅନ୍ତ। ଧୂତି ବାହାନଙ୍କୁ ସୁମରି ମନ ମକା କନ୍ଦମୂଳ କଲେ ଭୋଜନ। ଓସାଇତି ମାନେ ଏ କଥା ଶୁଣି ମକା କନ୍ଦମୂଳ ଛୁଇଁବେ ଜାଣି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ସେହି ସିନା ରୂପେ ଦୂତି ବାହନ। ନବମ ଛାନ୍ଦ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ସୁଜନ। ମାଉସୀ ଘରକୁ ଗଲେ ନନ୍ଦନ ଦେଖି ମାଉସୀର ବୁଡ଼ିଲା ଜ୍ଞାନ। ଭାବିଲେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜୀବନ ପୁଣି ରୋଷ ହୋଇ ପୁଣି ମାରିଲା। ଚେକି ଚେକି ଫୋଡ଼ା ଫୋଡ଼ା ସେ କଲା ଥୋକାଏ ଚିରି ଫୋଡ଼ା ଫୋଡ଼ା କଲା। ପୋଇଲି ହାତେ ପଠାଇ ଯେ ଦେଲା ସାଧବାଣୀ କି ପୋଇଲି କହି। ଭଉଣୀ ତୁମର ବ୍ୟବହାର ଦେଇ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଶଙ୍ଖୋଳି ଅଛି। ପୁତୁରା ମାନଙ୍କୁ ଭୋକ କରୁଛି। ମାଉସୀ ଯେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲା ପୋଇଲି ଦେଇ ବାହୁଡ଼ିଣ ଗଲା। ମା ବୋଇଲେ ଶୁଣରେ ବାଳକ ଖାଅ ଯାଇ ଯେବେ କରୁଛି ଭୋକ। କରମଙ୍ଗା ସଙ୍ଗେ କେରଣ୍ଡା କୋଳି ଖାଇଣ ବାଳକେ କରନ୍ତି କେଳି। ଚେକି ଚେକି ଯାହା ଥୋଇ ସେ ଥିଲା
ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କର ସମାନେ ହୋଇଲା। ଓସାଇତି ମାନେ ଏହା ଶୁଣିଲେ, ଏ ତିନି ଦ୍ରବ୍ୟ ଛୁଇଁବଟି ଭଲେ। ଏମନ୍ତ ଦୂତି ବାହାନଙ୍କ ରସ, ଗୀତେ ଛନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ। ଦଶମ ଛାନ୍ଦ। ଏଥୁ ଶୁଣ ଏବେ ଏମନ୍ତ ରୀତି, ଦିନ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ଠାବୁ ବରତି। ଦୂତି ବାହାନଙ୍କ କରୁଣା ଯେଣୁ, ବଞ୍ଚି ଯାନ୍ତି ପୋଏ ନ ମଲେ ତେଣୁ। ଆଉ ଏକ ଦିନ ସେହି ପ୍ରକାର, ପହୁଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ମାଉସୀ ଘର। ବିଚାରି ବୋଇଲା ମାରିଲି ଏତେ, ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କେବଳ ମତେ। ଏବେ କି କରିବି ନେବି ଜୀବନ, କାଟି ପକାଇଲା ସବୁରି କାନ। ପୁଣି ସବୁରି ହାତ ଗୋଡ଼ ଗଣ୍ଠି, ପଠିଆଇ ଦେଲା ମାତାଙ୍କ କତି। ସାଧବାଣୀ ବୋଲେ ଦେଖିବି ପଛେ, ଖେଳି ଆସନ୍ତୁ ମୋ ବାଳୁତ ବଛେ। ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଅ ଗମ୍ଭୀର ଘରେ, ଅଇଲେ ପୋଏ ଖାଇବେ ସତରେ। କିଛି ସମୟରେ ପୋଏ ଅଇଲେ, ମାଉସୀ ଯୋଗାଡ଼ି ଭୁଞ୍ଜି ବସିଲେ। କାଢ଼ି ଆଣି ତାହା ଦେଖି ବହନ, କାନ ଯାକ ସବୁ ହୋଇଛି ପାନ। ଚିରି ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛି ଯାହା, ଜହ୍ନି କଖାରୁ ହୋଇଅଛି ତାହା। ଗଣ୍ଠି ମାନ ସବୁ କାକୁଡ଼ି ହୋଇ, ଦୂତି ବାହାନଙ୍କ ମହିମା ଏହି। ଏ ଛାନ୍ଦ କଥା ଯହୁଁ ଶେଷ ହେବ, ପାନ କାକୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଛୁଇଁବ। ଦୂତି ବାହାନ ମହିମା ଅଶେଷ, ଗୀତ ଛନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ। ଏକାଦଶ ଛାନ୍ଦ। ଅନେକ ମତେ ନ ମିଳେ କୁମରେ, ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ଶିଆଳି ମନରେ। ଦୂତି ବାହାନଙ୍କ ଧର୍ମର ବଳେ, ମରଣ ବଞ୍ଚିଲେ ସାଧବ ବାଳେ। ଏକାଦିନ କରେ ଦାସୀ କିରାଇ, ବୋଇଲା ଆଲୋ ଦେଖିଆ ସଜାଇ। ତାହା ଶୁଣି ଦାସୀ ବହନ ଗଲା, ସାଧବାଣୀ ପୁରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା। କେଉଁ ପୁଅ ଗୋଟି ଗାଉଛି ଗୀତ, କେଉଁ ବା କାନ୍ଦୁଛି ଖାଉଛି ଭାତ। କେ ପୁଅ ପର ବାଳକ ସଙ୍ଗେ, ଧୂଳି ଘର କରି ଖେଳଇ ରଙ୍ଗେ। କେହି ମାତା ପାଶେ ଗୋଳ କରୁଛି, କେ କୋଳେ ବସିଣ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି। ପୋଇଲି ଆସି ସବୁ କହିଲା, ଶିଳବତୀ ମନେ ସନ୍ତାପ କଲା। ପୁଅକୁ ମାରିବା ବିଚାର ଯାକ, ଗୁପତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଲା କେତେକ। ବହୁତ ଧିକ୍କାର କଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ବୋଇଲା କିମ୍ପା ମାରୁ ବାଳୁତକୁ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଦୋଷେ ବନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଲୁ, ଏବେ ତୁ କାହିଁକି ବାଳୁତ ମାରୁ।
ଭଉଣୀ ସିନା ବୟସରେ ସାନ କର୍ମକୁ ଏବେ ବଡ଼ କରି ମାନ ଏବେ ଚାଲ ତାକୁ କରିବା ସେବା ସେବା ଦାନ କଲେ ପୁତ୍ର ପାଇବା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାବତୀ ଦୁହେଁ ସେ ଗଲେ ସାଧବାଣୀ କି ବହୁ ସେବା କଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ସାଧବାଣୀ ମନ କହେ ଭଉଣୀ କି ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଇଲା ଆହେ ଶୁଣ ଶିଳାବତୀ ଯେବେ ହୋଇବୁ ଧନ ପୁତ୍ରବତୀ ନିଷ୍ଠା କରି କର ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ତେବେ ଦୂର ହେବ ସମସ୍ତ ଦଶା। ସେ ଦୂତି ବାହନ ଧର୍ମ ପୁରୁଷ ଗୀତ ଛନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ। ଦ୍ୱାଦଶ ଛାନ୍ଦ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ କାହାଣୀ ଓଷା କରାଇଲା ସାନ ଭଉଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷାକୁ ନିଷ୍ଠାରେ କଲା ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ମନେ ସ୍ମରିଲା ପୂଜିଲା ବେଳେ ହୋଇଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ଧନୁଷର ଘେନି ଦୂତି ବାହନ ବରଷ 17 ହୋଇ କୁମର ଜୁଇ କାଠେ ଧନୁ ମାଇଲା ସର ମାଳତୀ ଅଙ୍ଗେ ସରୋଜେ ବାଜିଲା ତାର ମଡ଼ିଛି ଦୋଷ ଦୂର ହେଲା ପୁତ୍ରବତୀ ଧନବତୀ ହୋଇଲା ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଏ ଓଷା କଲା ଓଷାବତୀ ଜୁଇ ଡାଳ ଆଣିବ କାଣ୍ଡ ମାରିବାକୁ ସଜ ହୋଇବ ଶିଳାବତୀ ସାଧବାଣୀ ଯେ ଦୁଇ ଦୂତି ବାହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତହିଁ ଥାଇ ଏ ଚାରଙ୍କି କୋଠି ପାଶେ ରଖିବ ଦୂତି ବାହନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ ଯାହା ମନରେ ଯେଉଁ କଥା ଥିବ କଥା ଶୁଣି ସାରି ବର ମାଗିବ 21 ଦ୍ରବ୍ୟ ପୂଜିଣ ନେବ ଜୁଇ ଡାଳକୁ ହସ୍ତରେ ଧରିବ ଓଷା ପୂଜା ସାରି ଘରକୁ ଯିବ ରାତ୍ରି ନ ପାଉଣୁ ସ୍ନାନ କରିବ ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନ ଯତ୍ନେ ରାନ୍ଧିବ ସୁଗୋତ୍ରେ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜିବ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଧି ନିଷ୍ଠା କଲା ଲୋକେ ପାଇବ ନିଧି ଦୂତ ବାହନର ମହିମା ଯେତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତା ଭଣି ଲାଗିତେ କଥା ଶେଷ ହେଲା ମେଲାଣି ହୁଅ ଆନନ୍ଦ ମନେ ହୁଳହୁଳି ଦିଅ।